به نام خداوند دانا و توانا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانش آموزان عزیز، با امید صحت و سلامتیتان و به یکی از ویدیوهای دیگه مضمون انگلیسی صنف 12 خوش آمدین. خب درس امروزی من رو در این ویدیو از صفحه 137 و فصل 11 آغاز میکنیم. Page 137 and Unit 11. Calligraphy. So first, let's get started with some points that you will be able to learn about them at the end of this unit. Firstly, you will be able to talk or discuss about calligraphy. We will review some grammatical points such as comparing people and things. Read a topic about calligraphy. Know the new words and use them in sentences. خب این فصل در مورد کالیگرافی به معنای خوشنویسی یا خطاطی خواهد بود و در اخیر این فصل که مربوط خطاطی است ما شما قادر به یادگیری این موارد خواهد بودیم. اولا اینکه شما در مورد کالیگرافی یا خوشنویسی صحبت خود کرده تونستین. بعضی نکات گرامری مانند مقایسه کردن مردم و یا اشیا که به معنای صفات مقایسوی هست صحبت میکنیم. یک تاپیک یا متن در مورد کالیگرافی میخوانیم و همچنان لغات جدید را میآموزیم و آنها را در جملات استفاده میکنیم. So come to page 138, unit 11, lesson 1, calligraphy. Here are discussion and some questions. I'm going to read these questions and translating them. In case if you have any answer or any idea about these questions, you can write your answers in the comment box down below. خب در اینجا خاطر مباحثه بس سوالات است که من سوالات را میخوانم و معنا میکنم. شما دقیق باید برش بشنوید. A. Discuss the following questions with your teacher and your classmates. 1. What does a calligrapher do? کالیگرافر به معنای خطاط یا خوشنویس است. یا خوشنویس یا خطاط چی انجام میدهد؟ 2. Can you see calligraphy only in Dari or Pashto? آیا ما خوشنویسی رو فقط میتونیم در زبانهای دری و پشتو ببینیم یا در زبانهای دیگه هم از خوشنویسی و خطاطی استفاده میشه؟ And finally discuss these general questions about calligraphy in English with your teacher. Number 1. Can you name any other scripts in Dari or Pashto? گفته آیا شما کدام نوع خط دیگه ای را در دری و پشتو نام بردن میتونیم؟ Number 2. Is calligraphy important? Why or why not? آیا کالیگرافی یا خوشنویسی مهم است؟ اگر هست دلیلش میگین چرا و یا اگر نیست چرا؟ Number 3. Where can you see calligraphy in everyday life? و شما در کجاها خطاطی خوشنویسی را دیده میتونید در زندگی روزمره؟ یعنی در زندگی روزمره شما در کجاها میتونید نمونه های از خوشنویسی و خطاطی را مشاهده کنید. Listen to page 139. Practice the conversation in column A below. We are going through a conversation practice, a conversation between two persons. I'm going to read the dialogue and translating them. Listen carefully. A. Your handwriting is terrible. You should try to improve it. But I'm doing my best. No, you're not. Look at your brother's handwriting. It's much better than yours. It's clearer and easier to read. Oh, yes, but he's taken a special course. It was called calligraphy. Yes, I can tell. خب در اینجا در دیالوگ محاوره که بین دو نفر است اولی که معنی لغت‌هایی که جزتر رو باید بگیم Your handwriting is terrible. Handwriting یعنی دستخط. Terrible بسیار خراب یعنی میگه دستخط بسیار خراب است. You should try to improve it. تو باید کوشش بکنی که چی کنی خوبتر بسازی. But I'm doing my best. Doing my best یعنی بهترین تلاش ما میکنم. من تلاش خودم میکنم. No, you're not. Look at your brother's handwriting. It's much better than yours. It's clearer. Clearer یعنی واضح‌تر و easier آسان‌تر. گفته که دستخط برادر دستو کرده بسیار خوبتر است و واضح‌تر و آسان‌تر بر خواندن. Oh yes, but he has taken a special course. It was called. گفته که او یک کورس یا صرف مخصوص گرفته بوده که به نامش یاد رفته و اینجا برش نفر بعدی میگه که کالیگرافی یعنی کورس یا صنف خوشنویسی و خطاطی گرفته بود. Okay, we have done with the conversation part. In part 2, say make more conversation, but this time use the words in B and column C. خب
گفته که این بارم شما کوشش بکنین که همین رقم کنورسیشن انجام بدین و دیالوگا را از ستون B و C این بار انتخاب بکنین. Now come to lesson 3, page 140. We are going to talk about comparing people and things is revision. خب به درس گرامر خوش آمدین. در درس گرامر امروز قرار است در مورد comparative and superlative adjective گپ بزنیم. صفات مقایسوی و صفات فوق‌العاده. خب مرور می داشته باشیم برای که صفات مقایسوی چی بودن، صفات فوق‌العاده چی هستن، چطور میتونیم اینا رو استفاده بکنیم، در کجا باید استفاده شوند، تمام این موارد رو میریم سرشان صحبت میکنیم. خب پلان ما از خواندن درس comparative و superlative adjective است که شما با قواعد comparative adjective و superlative adjective آشنا شوین. بعض اکسرسایزهای گرامری را انجام بدیم، همچنان بعض سوالات است و اونها پاسخ بدیم. و هدف ما این است که شما بتونین گرامر ریدینگتون را در قسمت comparative adjectives زیادتر بسازین. خب اول از comparative adjectives استفاده میکنیم. adjectives به معنای صفات و comparative مقایسوی. پس comparative adjectives میشه صفات مقایسوی. حالا صفات مقایسوی چی معنا؟ صفت خودش کلمه‌ای است که میتونه حالت اسم را بیان بکنه، یعنی اسم را توضیح میده. حالا ما شما از comparative adjective یا صفات مقایسوی استفاده میکنیم که وضعیت دو اسم را مقایسه بکنیم. و comparative adjective یا صفات مقایسوی را به خاطر مقایسه کردن بین دو شخص، دو مکان یا دو شی به کار میبریم. مثلا ما شما در زبان فارسی هم داریم از صفات مقایسوی استفاده میکنیم به خاطر اینکه بگوییم این چیز نسبت به چیز دیگر خوبتر است، یعنی وضعیت چه بیان بکنیم، ما صفات مقایسوی استفاده میکنیم. امی که میگیم خوبتر، لایقتر، مثلا درازتر، کوتاهتر، کل از اینا از جمله صفات چی هستند؟ مقایسوی هستند. و شما متوجه هستین یک صفت داریم، صفت ساده است، میگه مثلا خوب، لایق، تنبل، مقبول، بدرنگ، کل از اینا صفات هستن. اما وقتی که برشان پسوند تر اضافه میکنیم اینا چی میشن؟ صفات مقایسه‌ای میشن، یعنی نشان میدن که نسبت به این اسم چی از خوبتر است. مثلا فلانی از فلانی که چی از لایقتر است. اینا شما در انگلیس هم عین موضوع رو داریم. وقتی بخوایم نشان بدیم بین دو شی، دو اسم مقایسه بکنیم از comparative adjective استفاده میکنیم. مثلا اینجا گفته we use the comparative to compare two people, places or things. ما از comparative adjectives یا صفات مقایسوی استفاده میکنیم که دو شخص، دو مکان و یا دو شی با هم چی کنیم؟ مقایسه بکنیم. مثلا ببینیم it is a small، در بین دو حیوان ما شما چی کردیم؟ مقایسه کردیم. ای small است، ای چی است؟ ای خرد است، اما ای خردتر است، نه کوچکتر است. کوچک و کوچکتر. پس وقتی ای از این که کوچکتر است ما از چی استفاده میکنیم؟ از صفت مقایسه‌ای استفاده میکنیم تا نشان بدیم. So it is a small, smaller. Now let's go through some rules how we can change and how we can do the comparative adjectives. بریم قوانین از این را ببینیم که comparative adjective یا صفات مقایسه‌ای را چطور میتونیم ایجاد بکنیم. خب how do we build؟ چه قسم یک comparative adjective میتونیم نوشته بکنیم؟ اولی که متوجه باید باشیم اگر short adjective باشه تمام صفاتی که یک هجا دارن یا صفات هستن که خرد هستن بر از اونا پسوند er اضافه میکنیم. فقط با اضافه کردن یک پسوند er صفت از شکل عادی میبریم بس چی تبدیل میکنیم؟ به شکل مقایسوی. مثلا old به معنای کهنه یا پیر معنا میده. حالا که ما بهش er اضافه کردن صفت مقایسوی شد، پس این میشه کهنه، کهنه‌تر یا پیرتر. حالا اینجا ببینید young هم صفت است که کوتاه است یا طولانی نیست. ما برشان چی اضافه میکنیم؟ یا صفت است که برش فقط یک هجا داره، پس ما برش چی اضافه میکنیم؟ فقط پسوند er اضافه میکنیم و young که جوان است میشه younger یعنی جوانتر. خب یک موضوعی که در اینجا باید ما شما بفهمیم این است که بعضی صفات شما دیده باشید که وقتی که به طور عادی نوشته میشن مثل big فقط یک جی داره، اما وقتی ما رو به شکل مقایسوی نوشته میکنیم یا er برش اضافه میکنیم دو جی به خود میگیرن. خب این قانون از کجا آمده و ما شما چطور باید بفهمیم؟ ما شما یک قانون داریم به نام CVC از کلمه consonant، vowel و consonant گرفته شده. یعنی ای که اگر یک صفت با CVC ختم شود
CVC گفتم کانسوننت یک حرف بی صدا، واول یک حرف صدادار، کانسوننت یک حرف بی صدا. اگر CVC باشه کانسوننت واول کانسوننت ما شما چیکار میکنیم؟ The final consonant should be doubled. این کانسوننت آخری یا حرف آخری دبل میسازیم. دو بار نوشته میکنیم بعدش برش چی اضافه میکنیم؟ ER. مثلا در صفت big میبینیم که قانون CVC برش تطبیق میشه یا نه. بی چی است؟ حرف کانسوننت یا بی صدا است. درست است؟ پس بی میره از جمله کانسوننت. آیا جمله حروف واول است یا نه؟ ما در انگلیس 5 حرف واول داریم که آیا از جمله اونمو 5 حرف واول است. پس آی شد وی واول و جی چی است؟ از جمله حروف کانسوننت. از جمله حروف واول نیست پس میشه کانسوننت. سی وی سی شد. درست است؟ بیگ. پس بنان به خاطر از اینکه من ای آر اضافه بکنم یا این مقایسه بسازم جی آخری را چی میسازم؟ دبل میسازم. بیگ میشه بیگر. بزرگتر. اما قسم adjective هات ببینین. H consonant, O vowel, T consonant, CVC. So we need to double the last T and add ER. Hot, hotter. Hot گرم, hotter گرمتر. و همچنان اگر شورت adjective ما صفت خورد ما با چی ختم شود؟ با حرف Y ختم شود. دو صورت ما شما باید چنج بکنیم به آی ای آر. دیگه فقط ای آر اضافه میکنیم دیگه که هسته وای به آی تبدیل میکنیم بعد از او ای آر اضافه میکنیم. مثلا easy با وای ختم شده میشه easier. heavy با وای ختم شده میشه heavier. درست است؟ پس ما شما فهمیدیم اگر صفت ما خورد باشه برش چی اضافه میکنیم؟ ای آر اضافه میکنیم در اخیرش به خاطر اینکه با صفت مقایسه تبدیلش بکنیم. در صورتی که CVC باشه یک کانسوننت یک واول یک کانسوننت باشه چی میکنیم؟ کانسوننت آخری ما رو دبل میسازیم برش ای آر اضافه میکنیم. و در صورتی که صفت که ما که طولانی نیست یا صفت خورده است صفت کوتاه است و وای ختم شده باشه وای با آی تبدیل میکنیم بعدش چی میکنیم؟ ای آر برش اضافه میکنیم. خب در مورد صفات بودن که صفات که خورده هستن صفات که کوتاه هستن این قسم میتونیم مقایسه تبدیلشون بکنیم. آن اگر صفاتی که از یک هجا زیادتر داشته باشن یا صفات کلانتر باشن اونا رو چه قسم میتونیم باید کمپراتیو ادجکتیو تبدیل بکنیم. صفاتی که بزرگتر باشه ما شما نمیتونیم با قاعده که ای آر داخلش اضافه بکنیم اونا رو به صفات مقایسه تبدیل بکنیم. برای این صفات ما نیاز داریم که دو پسوند اضافه میکنیم دو پیشوند اضافه میکنیم. پیشوند مور استفاده بکنیم. مور به معنای بیشتر معنا میده. خب لانگ ادجکتیو گفتم مور اضافه میکنه. مور میگیم بعد از لانگ ادجکتیو مثلا exciting هیجان زده ادجکتیو است. حالا این نمیشه excitinger بگویم ای آر اضافه کنیم. چرا؟ از یک جا که زیاد داره. پس من میگم که چی هست؟ more exciting میشه more exciting. مور اضافه کردم. مثلا beautiful هم از دو جا که بیشتر داره. پس من چیکار میکنم؟ با جایی که بگیم beautifuler برش ای آر اضافه کنم یک پیشوند اضافه میکنم more beautiful. درست است؟ پس اگر صفت ما طولانی باشه از دو جا بیشتر باشه ما برش چی استفاده میکنیم؟ پیشوند more. مثلا popular مشهور است بخوایم با صفت مقایسه‌ای تبدیلش کنیم میگم more popular. درست است؟ و در اخیرا ما شما بعض صفات بی قاعده داریم مثل که افعال بی قاعده داریم که هیچ قاعده خاص نمیشناسه. نه مثلا با شما اگر بخوایم یک فعل به زمان گذشته تبدیل بکنیم بعض افعال هستن که قاعده را میشناسن ایدی اضافه کردن نمیتونیم خیلی شکلش چنج بشه. در صفات هم عین موضوع است. بعضی صفات از کلا بی قاعده هستن و وقتی که میخوایم اینا رو به کامپراتیو ادجکتیو تبدیل بکنیم نه ای آر اضافه کردن میتونیم نه مور اضافه کردن میتونیم. چیکار میکنیم؟ کلا شکلشان چنج میشه. مثلا good از جمله صفات بی قاعده است و نمیشه good نمیشه more good میشه better. کلا شکلش چنج میشه. bad میشه worse نمیشه better نمیشه more bad worse میشه. یعنی good خوب این میشه بهتر. bad این میشه بدتر. درست است؟ و همچنان یک موضوع دیگه که در مورد comparative adjective باید بفهمیم این است we use then after the comparative form of the adjectives. وقتی که ما شما دو تا اسم هر دوش در یک جمله نام میبریم وقتی مقایسه کردن از کلمه دن استفاده میکنیم. دن یعنی نسبت به. مثلا John is taller than Mary. John نسبت به ماری قد بلندتر است. صحیح؟ And a Ferrari is more expensive than a Fiat. و موتور فراری نسبت به یک موتور فیات چیست؟ قیمت‌تر است. خب این هم بود در مورد comparative adjectives.
Let's go through some examples of comparative adjectives. Look, it says I am 17, so it is old, but he said I am 75, so he is older. این پیر است، اما وقتی ای چی است 75 سال است، ای پیرتر است. یا یانگ و یانگر هم داریم، جوان و جوانتر. مثلا این نسبت به ای جوانتر است. خب ببینیم میگیم the woman is old. او خانم پیر است، اما او آقا پیرتر از اوست. پس چی میگم؟ The man is older than the woman. The woman is old. او خانم پیر است but she is younger than man. اما از او آقا که چی است؟ جوانتر است. میبینین بین دو شخص مقایسه کردیم و از صفت old و older و young و younger استفاده کردیم. Next example, we have big. Okay, here is a bear. Bear is the big one, but we have another animal bigger than the bear. So it is elephant, so we could say bigger. Or we can use from the smaller comparative adjective as well. So I could say the polar bear is big. خرس قطبی بزرگ است. The elephant is bigger than the polar bear. اما چی است؟ فیل که است نسبت به خرس قطبی بزرگتر است. The polar bear is big, but it is smaller than the elephant. خب گفته خرس قطبی بزرگ است اما نسبت به فیل کوچکتر است. For example, tasty. Tasty خوشمزه. Tastier خوشمزه تر. ما شما گفتیم اگر ادجکتیو خود با وای ختم شود چی میکنیم؟ وای با آی تبدیل میکنیم ای اضافه میکنیم. So, yogurt is tasty. most مزه‌دار است یا خوشمزه است. But ice cream is tastier than yogurt. اما آیس کریم نسبت به ماست هم چی است؟ خوشمزه تر است. So, we're comparing two nouns there and use from the comparative adjectives. Now let's go through an exercise. Complete the following sentences using the comparative form of adjectives in brackets. خب اینجا 5 جمله است و هر جمله بر شما داخل قوس یک ادجکتیو دادیم و شما باید چی کنین؟ شکل درست از یک ادجکتیو استفاده بکنین. خب Tiny is tall than sky. So و اینجا چی باید بگویم؟ Exactly. Tiny is taller than sky. Number 2. Sky is good at basketball than Tiny. So, instead of good, شکل مقایسوی یا comparative adjective good چی میشه؟ Exactly, better. Sky is better at basketball than Tiny. Number 3. Tiny is fast than Sky. So, the comparative form of fast is going to be faster. Tiny is faster than Sky. Number 4. Sky is popular than Tiny. Comparative form popular چی میشه؟ More popular یا popularer؟ چون صفت بزرگتر است. Exactly. More popular. Sky is more popular than Tiny. Number 5. Sky's feet are big than Tiny's feet. So for big we use bigger. Sky's feet are bigger than Tiny's feet. Good job. خب ما شما سر صفات مقایسوی صحبت کردیم. حالا بیاین سر صفات فوق‌العاده یا superlative adjectives گپ بزنیم. Superlative adjectives چی است و فرقش با comparative adjective چی است؟ We use the superlative adjective to compare more than two people, places or things. خب در اونجا ما فقط مقایسه بین دو چیز بود، نه؟ دو شخص مقایسه میکردیم، دو شیء مقایسه میکردیم، دو اسم مثلا دو مکانه. اما اینجا که در superlative adjective یا صفات فوق‌العاده هست ما شما بیشتر از دو اسم با هم مقایسه میکنیم، یعنی گروپ از اسم‌ها را با هم چی میکنیم؟ مقایسه میکنیم. قسمی که ما شما در زبان دایلی ما داریم، مثلا یکی خوب داریم صفت عادی است، خوبتر است، بین دو نفر مقایسه است. یکی خوبترین است، درست است، صفت فوق‌العاده است، یعنی بین اینمی گروپ اینمی بهترینش است. یا مثلا بدترین صنف است یا مثلا لایق‌ترین صنف است، درست است. مثلا زیباترین کشور است، بدترین کشور است، پاکترین جای است، کثیفترین جای است. اینمی ها چی هستن؟ صفات مقایسوی نیست، صفات چی هستن؟ فوق‌العاده هستن، یعنی بین گروپ از اشیا چی هستن؟ مقایسه است. خب مثلا ببینین This house is bigger than this house. این خانه نسبت به این خانه چی است؟ بزرگتر است.
و این خانه در بینشان بزرگترین است. پس چی میگم؟ Big, this is big, this is bigger, but this is the biggest. این بزرگ است، این بزرگتر و این بزرگترین. خب حالی صفات فوق‌العاده را ما شما چطور میتونیم که فرمشان را جور بکنیم؟ مثل که صفات مقایسوی قوانین داشتن، عین همون قوانین برای صفات فوق‌العاده ما شما داریم. اگر شارت ادجکتیو باشه، صفات یک هجا باشه، ما شما چی اضافه میکنیم؟ پسوند est اضافه میکنیم. در اونجا پسوند er اضافه میکنیم، اینجا پسوند est. مثلا old باشه میشه the oldest. مثلا young باشه میشه the youngest. خب اینمون موضوع مثلا اونجا CVC داشتیم، consonant vowel consonant، یک مثلا adjective و ای حرف سه حرف خلاص شده، یکیش consonant باشه بی صدا و یکیش vowel باشه صدادار، یک حرف و حرف دیگه consonant باشه، consonant آخری چی میکردیم؟ دبل میکردیم. در اونجا دبل میساختیم، باز بعدش ER اضافه میکردیم، اینجا consonant آخری دبل میساختیم و EST اضافه میکردیم. مثلا big B consonant I vowel G consonant. big میشه the biggest. hot میشه the hottest. خب شما متوجه شده باشین چرا در اینجا هر کدوم از د استفاده میکنیم. قاعده و قانون همه قسمت که the superlative adjective وقتی ما شما یک صفت فوق‌العاده یک superlative adjective استفاده میکنیم، حتما و حتمی است که همراهش چی استفاده کنیم؟ دیترمینر در استفاده کنیم. پیش از هر صفت فوق‌العاده حتما فراموش نکنید که از دیترمینر در استفاده میشه. و شورت adjective که با وای ختم میشه. adjective خودی که با وای ختم میشه، او رو اول وای با آی تبدیل میکنیم، بعد چی میکنیم؟ est اضافه میکنیم. مثلا easiest میشه the easiest، heaviest میشه the heaviest. و همچنان همه قسم که در صفات مقایسه ای ما شما صفات خارج و صفات بزرگ داشتیم دیگه همه قسم است. صفات بزرگتر یا طولانی‌تر که اینا از دو جا بیشتر دارن، اینا در اون صورت ما شما چیکار میکنیم؟ برشان پیشوند the most استفاده میکنیم. اونجا more استفاده میکنیم، اینجا the most میشه. باز رو adjective ما. مثلا exciting چی است؟ صفت طولانی تر است و نسبت به صفات قبلی که ما شما خواندیم هیچشون بیشتر است. پس ما میتونیم بگوییم exciting the most exciting، beautiful the most beautiful. همچنان در اینجا دوباره ما شما irregular adjectives داریم، صفات بی قاعده هم داریم، صفات که اصلا قانون قاعده را نمیشناسن و کلا شکلشون چی میشه؟ چنین میشه. مثلا good، شکل کامپاراتیو good چی بود وقت؟ better. و شکل فوق‌العادهشون کاملا متفاوته، میشه the best. good better the best، bad worse the worst. این هم شکل فوق‌العادهش کاملا چنین میشه. و اینجا گفته we use the before the superlative adjective form of the adjective. مثلا Johan is the tallest، مثلا جوهان قد بلندترین است. مثلا فکر کنید بین صنفشون همین قد بلندترین باشه. A Ferrari is the most expensive car. فراری که هست قیمتی ترین موتور است، یعنی در بین کل موتورها که هست مثلا فراری چی باشه؟ قیمتی ترین باشه بالفرض. پس ما از صفات چی استفاده میکنیم؟ فوق‌العاده. Here we go through some more examples. Look, imagine this building is old, but this building is older, and this building is the oldest. خب بین این سه بنا ببینین، این بنا قدیمی است، این قدیمی تر و این قدیمی ترین بنا است. پس چی میگم؟ Big Ben is old. Big Ben چی است؟ قدیمی است، old است. The tower is older than the Big Ben. Tower از Big Ben کردم قدیمی تر است. The pyramids are older than the tower. خب اهرام مصر یا pyramids که هستن نسبت به برج چی هستن؟ قدیمی تر هستن. و در بین از اینا این قدیمی ترین است. پس من میتونم از چی استفاده بکنم؟ از superlative adjective و بگویم که the pyramids are the oldest. So this is the old, older, and oldest. Look at this example. Complete the following sentences using the superlative form of the adjectives in brackets. خب ما شما از superlative adjective استفاده میکنیم تا این که چی شود؟ خانه خالی را شکل درستی استفاده که در قاموس‌ها بر ما شما داده شده را خانه پوری بکنیم. خب Al is shortest بگوییم یا the shortest؟ البته که the shortest. So Al is the shortest. Number 2. 8 is 10 به معنای لاغر. خب so میگم که 8 is
The tiniest. Number 3. Al is wearing colorful clothes. چی باید بگویم؟ Exactly. Al is wearing the most colorful clothes. Number 4. It is tall. Tallest. It is the tallest. Number 5. Joe is the smartest. Good job. Exactly. You're right. Okay, now practice. It's your turn. خب حال نوبت شما هسته. ببینیم که چقدر یاد گرفتین. میتونیم خانه خالیایی که روی صفحه هست را خانه پولی بکنین. هر قوس به شما یک ادجکتیو داده. از امون ادجکتیو استفاده بکنین. ببینین که دیجا کامپاراتیو است. بین دو نفر مقایسه است. ما از کامپاراتیو استفاده کنیم یا بین گروپ از اسما است و یک خودش هم میگیم بهترین است یا از سوپرلاتیو ادجکتیو استفاده کنیم. ویدیو رو اینجا توقف بتین. یک بار خانه خالی رو خانه پولی بکنین. خب حالا بریم همه پرکتیس دیگه بکنیم. This practice use the words given to compare the following pictures. دو تصویر است رو ما باید رو چی کنیم؟ مقایسه بکنیم. بریم ببینیم چه قسم میتونیم که اونا رو از صفات مقایسوی و صفات فوق‌العاده استفاده کنیم. خب we have fruit, we have fries, and we have chocolate. And we can use from these adjectives to describe them. Healthy, مفید, صحی, expensive, قیمتی, sweet شیرین tasty خوشمزه fattening چاق کننده. مثلا من میتونم بگویم the fruit is more healthier than chocolate, and I could say the fruit is the healthiest. I could say the chocolate is more expensive than fries, or I could say the chocolate is more sweet or sweeter than fruit. I could say the fries is the most fattening one, right? And you have your chance and your time. You can use from these adjectives to compare these three items. And let's compare these three nouns: bike, jeep, and electric car. Which one is the cheaper or the cheapest? Which one is the slower or slowest? Which one is the smaller or smallest? Which one is the more eco-friendly or most eco-friendly? Which one is the more comfortable or most comfortable? And which one is the contaminated or the most contaminated? You have your chance and time to compare these three pictures with each other. خب به این ترتیب رسیدیم به اخیر صفات مقایسوی و صفات فوق‌العاده. ما شما باید به این سوالات پاسخ داده بتونیم. Number 1. When do we use comparative and superlative adjectives? ما چی وقت از صفات مقایسوی و چی وقت از صفات فوق‌العاده استفاده میکنیم؟ خب بله، وقتی بین دو اسم مقایسه بکنیم از comparative، وقتی بین گروپ از اسما بکنیم superlative. How do we conform the comparative and superlative adjectives? چطور میتونیم اینا را فرم بدیم یا چطور میتونیم که comparative adjective و superlative adjective نوشته کنیم؟ خب بسیار ساده است. The comparative adjective یا پسوند ER اضافه میکردیم یا پیشوند مو و مثلا superlative adjective یا پیشوند most اضافه میکردیم یا پسوند EST. Describe your favorite actor using comparative adjectives and describe your groupmate using superlative adjectives. These two questions are going to be your work and you need to write your answers in the comment box below, okay? خب بگردیم به کتابتان. صفحه 140 کتاب. در اینجا مثالایی به ما شما دادم. مثلا clear شده clearer than, faster than, safe شده safer than, simple شده simpler than, easy easier than, right? و قسم گفته که بعض adjective ها هستن که بیقاعده هستن. good مثلا میشه better, bad میشه worse. و به ما شما در اینجا در چارت به ما شما نشان داده که گفته look at the summary. بعض adjective ها داده شکل comparative formشون و شکل superlative. slower than, the slowest. clearer than, and the clearest. به این ترتیب تمام شکلاش داده. هم شکل مقایسه‌ایشه و هم شکل فوق‌العاده‌شه.
و اینجا به ما شما گفته اگر وصفات طولانی تر که میتونیم با استفاده کردن از more یا most چی کنیم اینا را با comparative و superlative تبدیل کنیم. مثلا correctest میشه more correct than و the most correct. Fluent, more fluent, the most fluent. Beautiful, more beautiful, or the most beautiful. Okay, on page 142, it says use the words in the brackets to complete its sentences. Decide if you should use ER or EST. The first two are examples. خب گفته اینجا بعض جملات هست اینا رو بخوانین و تصمیم بگیرین صفاتهایی که در قوس هستن باید کمپاریتیوشون استفاده شه یا سوپرلاتیو. دو تا اولش خود کتاب کار کردم. Hamid is the tallest student in the class and number two that car is safer than the other one. خب شما اول خودتان کار بکنین بعدش بیاین چک بکنین و جواب را متوجه باشین که اگر فقط یک چیز را بیان میکردک شما از EST استفاده میکنیم یعنی از صفت سوپرلاتیو استفاده میکنیم. اگر بین دو چیز بود مقایسه باز از کمپاریتیو و ادجکتیو یا صفت مقایسه ای باید استفاده شود. Okay, here you go with the answers. Number 3, easier than. 4, the best. 5, clearer. 6, slower than. 7, the worst. 8, simpler than. 9, hotter than. 10, the coldest. Let's go to the next page. In the next page, in the grammar exercise part B, say use the words in the brackets to complete the sentences. Decide if you should use ER or EST. The first two are examples. خب اینجا صفات است که باید ما شما تصمیم گیریم که کدامش رو استفاده میکنیم. بعضی از اینا که اونجا کلش صفات کوتاه بودن، بعضی اینا صفات بزرگتر هم هستن و ما شما باید از مور و most استفاده بکنیم. مثلا اول دومش خودش کار کرده. Kabul University is older than Kabul Educational University. And number 2, which English script is the most beautiful of all? Let's go through the next examples by your own self. Pause the video, go through the blanks with your own self, then come back, play the video and check whether how many of them you got correct. Okay, here you go with the answers. Number 3, the largest. 4, more fluent than. 5, more warm-hearted than. 6, the kindest. Number 7, the best. 8, more difficult than. 9, more popular than. 10, more important than. Okay, we have done with this part. Okay, finally come to page 144. We are going to have a reading lesson about calligraphy. Let's read it to topic. I'm going to read them and you need to listen carefully for the reading. And then we go through some new words, meaning and translation. So let's get a start. مقاله در مورد کالیگرافی یا خوشنویسی مطرح میخونم و شما باید دقیق متوجه باشین. بعدش شما لغات جدیدی که جا باشه اونا رو معنا میکنیم و ترجمه میکنیم. So calligraphy. As there are different scripts in Arabic, Dari and Pashto calligraphy, which you recognize them as Nastaliq, Nasq and Kufi, have English language also many different scripts. Perhaps they are not so important in English nowadays as different scripts are in Arabic, Dari and Pashto. Calligraphy is probably the most important of art for Muslims. It is seen not only in the Holy Quran and in books, but also in many other places. It is used for decoration of buildings. There are wall hangings, firm samples, and inscriptions inside and outside public and private buildings. In the Western world, the art of calligraphy declined with the introduction of printing and typewriters. However, it is now becoming more popular again, and calligraphers are in demand to illustrate books, posters, cards, letterheads, and many other things. Some of different English scripts are so common that you will almost certainly see them in your reading. 3 of the most common scripts used are Roman, based on letters developed by the Romans about 2,000 years ago, which developed in the northern Europe between 10th and 15th centuries AD,
and italic from 15th and 16th century Italy. There are some examples of alphabets in these three scripts in the top of the next page. How common are these scripts and where will you see them? Roman script is probably the most common. This is because it's the clearest and easiest to read. Almost all the newspapers, magazines, and books which you will ever see in English use some form of the Roman scripts. Gothic script is quite difficult to read, even for native speakers. It is usually seen on letterheads, in the names of newspapers, and outside buildings. Italic script, as you see it on the next page, is always written by hand. However, a slanted version of Roman script is often used in printing to stress or emphasize things, and this is also called italic. Look at the examples on the next page. Decide which of the language scripts is used in each example and why it is used. خب اینجا بعضی لغات جدید رو معنی شبیه کار میکنیم. recognize بر اسم شناختن، شناخته شده. nowadays در این اواخر یا در این روزها. decoration طرح یا دیزاین، تزیین. introduction معرفی. illustrate واضح ساختن یا بیان ساختن با استفاده از تصاویر. century قرن. alphabets الفبا. scripts نوع خط. emphasize تاکید کردن. Okay, now come to page 146, reading some exercises. Read the following statements about the passage. Put T true or F yani false at the line number. Write out the correct statements if you put F. خب جملات صحیح و غلط از نظر متن که ما شما خواندیم. شما جملات پیش خودتان بخونید ببینید که جمله درست است یا اشتباه. بعدش بیاین چک بکنین که چندانش شما درست جواب بفرستین. And here you go with the answers. True, true, false, and true. Okay, now lesson 5. There's word study and new words. We are going through the meaning of them. What is the meaning of them in our own language and which part of speech they are belong to. و کدام قسمت part of speech میخونه و اینکه معنای اینا در کار چی است. Let's go through it because I have designed a file for these words. We can go through the words easily here. Okay, here we go. Word study, the words, which part of speech they are belong to, and their meanings in our own language. Number 1, common. Common is an adjective and means عام یا معمولی. Number 2, decline. Decline is a verb به معنای نپذیرفتن یا رد کردن. 3, decorate. Decorate is a verb به معنای تزیین کردن. 4, decoration. Decoration is a noun به معنای تزیین. 5, emphasize. Emphasize is a verb به معنای تاکید کردن. 6, frame. Frame is a noun and means چوکات. Frame به معنای چوکات. Number 7, frame. Frame is the adjective form and means چوکات شده. Frame شکل صفت frame است و به معنای چوکات شدگی یا چوکات شده است. Number 8, illustrate. Illustrate is a verb به معنای توضیح دادن با تصویر. یعنی توضیح و تشریح دادن یا واضح ساختن طبعا با تصویر. Number 9, in demand. It's an adjective تقاضا شدنی یا مورد تقاضا. In demand به معنای مورد تقاضا. Number 10, ink. Ink is a noun به معنای رنگ. And then number 11, native speaker. Native speaker is a noun به معنای گوینده زبان اصلی. کسی که از بدو تولدش با یک زبان صحبت بکنه native speaker شمرده میشه. Popular. Popular is an adjective, means مشهور. 13. Printing. Printing is a verb به معنای چاپ کردن. 14. Slanted.
Slanted is an adjective به معنای کج شدن، کج شدگی، مایل. 15. Version. Version is a noun and means نسخه. You have heard before. It is the new version of this, is the new version of that. Version به معنای نسخه از یک چیزی که یعنی نسخه های متفاوت از او وجود داشته باشن و کم کم که نظر به نسخه اصلی تغییرات وارد میشه میگن نسخه جدید او به بازار آمد. So version is نسخه. Okay, now come back our books at the page 148 where you study write the correct words. There are some words on the box and we need to use these words on the blank to fill out the blanks. خب بعضی کلمات به شما در باکس داده و از این کلمات چی کنین استفاده کنین تا خانه خالی ها رو پر بکنین. A native speaker گوینده زبان اصلی a card یک کارت سامپل نمونه فریمم چوکات معنا میده و همه قسمم پارت دومیش بازم در باکس بعض لغت هاست و از این لغت ها باید به این استفاده کنیم emphasize تاکید شده decorated طراحی شده illustrated توضیح داده شده و declined رد شده و هم قسم پارت آخرش slanted کج شده framed چوکات شده popular مشهور و common بر معنای عادی یا معمولی. خب میریم اینا رو خانه‌پوری میکنیم. اول شما ترای بکنین ببینین که چند دانش درست گرفتن میتونین بعد از اون دوباره برگردین و ببینین که خانه‌خالی رو درست خانه‌پوری کردین یا خیر. Here we go with the answers. Number 1. I'm going to send my brother a card to wish him a happy Eid. Number 2. Before we can give you a job, we must see a sample of your work. Number 3. I like that picture. Now I must find a frame for it before I hang it on the wall. 4. If you want to know how to pronounce a word correctly, ask a native speaker. 5. The number of accidents has declined since the government introduced a new speed limit. 6. The new book is illustrated with the photographs and drawings. 7. The speaker emphasized the important words of in every sentence which he spoke. 8. They decorated their bedroom with the new carpets and furniture. 9. Elephants are common in Africa. You see them in many places there. 10. Many people like tea. In fact, it is one of the most popular drinks in the world. 11. On the wall there was a page from the Holy Quran framed in gold. 12. Italic printing is slanted to the left. Okay, we have done with this part and finally we got ended with this unit as well. After this, there's just 2 pages for reviewing what we have learned about the comparative adjectives and superlative. Okay, so in case if you have any problem or any questions about today's lesson or you have any suggestions, please write down your comments in the comment box below and let me know. خب به این ترتیب رسیدیم به آخرین قسمت این درس ما و پایان این درس و شما در صورتی که سوال مشکل داشته باشین در درس امروز و ویدیو امروزی میشه در قسمت کامنت همین ویدیو سوالاتون را بنویسین و تا وقتی که با یک درس دیگه ای از پسبین انگلیسی 112 خدمتتون قرار میگیرم. خداوند نگهدار. وقتتون بخیر.